بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری انتہائی اہم ہے اور بڑی بریکنگ سٹوری ہے جناب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا کا الیکشن NA 75 کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کالعدم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک میں، جیسے میں نے ٹویٹ کیا تھا، جیسے میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا، ایک میں نہیں بلکہ متعدد ویڈیوز میں کہا کہ اب اس پہ مہر لگ چکی ہے کہ PTI کپتان تحریک انصاف حکومت ضمنی الیکشن میں پورے ملک میں رگڑی گئی، ڈسکا میں پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ الیکشن کا عدم قرار ہو گیا، الیکشن کینسل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ الیکشن پھر ہوگا۔ آسان الفاظ میں کیا؟ نون لیگ سرخ رو ہو گئی۔ اس سے آسان الفاظ میں کیا؟ مریم نواز کامیاب ہو گئی۔ اس سے آسان الفاظ میں کیا؟ اپوزیشن بازی لے گئی۔ اس سے آسان الفاظ میں کیا؟ حکومت پکڑی گئی ڈسکا میں، رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ یہ ایک مہر ثبت ہو گئی ہے کسی کی کرپشن پر کہ الیکشن دوبارہ ہوگا۔ پورے حلقے میں 18 مارچ کو الیکشن دوبارہ ہوگا۔ اچھا، کتنے پولنگ آفیسرز، کتنے پریزائڈنگ آفیسرز اغوا ہوئے تھے؟ 20 پتہ ہے۔ تو ان 20 میں جناب، پہلے تو یہ کہا گیا کہ ان 20 میں جناب، اچھا خاص طور پہ جو وہاں کے RO آئے تھے، ریٹرننگ آفیسر، انہوں نے بھی سفارش یہی کی تھی ان 20 میں، لیکن کچھ تو گڑبڑ ہوئی۔ پھر ان کے وکیل، نون لیگ کے جو وکیل، وہ الیکشن کمیشن کو باور کرانے میں، یقین دلانے میں، کنونس کرنے میں وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ جناب ان 20 میں تو اغوا ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان 20 میں تو یہ پکڑے گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی والے پولنگ سٹیشن سے 300 340 ان میں بھی ہمارے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیسے فائرنگ کروائی گئی، کس طریقے سے الیکشن کے پروسیس کو سلو کیا گیا، کس طریقے سے پورے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، کس طریقے سے دھونس اور دھاندلی سے کام لیا گیا، کس طریقے سے وزراء وہاں گئے، کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزراء کو، خود قاسم سوری صاحب کو، خود جناب آپا فردوس صاحبہ کو، کتنوں کو تو انہوں نے نوٹس دیے ہیں، کتنے کو تو نوٹس دیے ہیں جناب ایکسپلینیشن کے کہ آپ کیوں گئے تھے جب آپ وزیر تھے یا سپیکر تھے، یا اس طریقے سے آپ کیوں گئے تھے وہاں پر پریس کانفرنس کرنے، آپ کیوں گئے تھے وہاں پر جناب جلسے کرنے، اس طریقے سے۔ اور اس میں یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے۔ یہ چلے الیکشن تو پھر سے ہوگا، لیکن اب بہت ساری چیزیں پکڑی جانی ہیں۔ یہ تو میں ایک بریکنگ کے طور پہ ویڈیو کر رہا ہوں اور اس پہ متعدد ویڈیوز ہوں گی۔ ایک اور فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی جو صدارتی ریفرنس میں یہ ہو رہا تھی، سماعت ہو رہی تھی سینٹ الیکشن سے متعلق، اس کا فیصلہ بھی جو سپریم کورٹ نے رائے دینی ہے وہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ بھی آج کل پرسوں جس بھی مناسب وقت پہ وہ ریلیز کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ریلیز ہوا ہے، نون لیگ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا، اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پول کھلیں گے، اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جناب۔ اور وہ چیزیں کون سی ہوں گی؟ یہ چیزیں ہوں گی کہ جیسے تحریک انصاف نے کہا ہے نا، کیا کہ جو باقی والے پولنگ سٹیشن تھے، ان پولنگ سٹیشن میں یکدم، یعنی پہلے جو 337 تھے یا 340 تھے، ان میں ٹرن آؤٹ آ رہا تھا 30 سے 35%، ٹھیک ہے نا، 30 سے 35% ٹرن آؤٹ آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ والے پولنگ سٹیشن، یعنی ان کے مطابق اتنی دھند تھی کہ جہاں پورے کا پورا سٹاف نے کہا کہ جی، کسی نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی، کسی نے کہا کہ دھند تھی میں نہیں پہنچ سکا، کہ اس دھند میں پہلی دفعہ سنا، پاکستانیوں نے پہلی دفعہ سنا، باہر والے بھی حیران رہ گئے ہوں گے کہ یہ کوئی عجیب سی کوئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ عجیب سے کوئی موبائل ہیں، یہ عجیب سے کوئی نیٹ ورک ہے کہ جو دھند میں بند ہو گیا، باقی سب کا موبائل مل رہا۔ اچھا، پھر وہ جو RO آیا، انہوں نے کہا کہ جناب ان سے الیکشن کمیشن نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کیا
किसी को मिलाने की, वहां पे फोन मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कोशिश करते रहे, फोन नहीं मिला। तो उन्होंने सवाल किया कि आपने उनके साथ तो सिक्योरिटी भी होती है पुलिस की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनको हमने मिलाने की कोशिश की और उनका फोन भी मिला। यानी जो पुलिस वाले साथ थे उनका फोन मिल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनका फोन मिल रहा था। सिर्फ फोन उन प्रिजाइडिंग, सिर्फ सारी की सारी धुंध उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फोन पे छाई हुई थी कि जिनको पक्का पकड़ा हुआ था। और जनाब तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ इलेक्शन करा के, इलेक्शन तो हो, फिर से मैदान लगे, फिर से पता चले कि जो आपने कहा था कि इन 20 हलकों में जो वो है 20 हलकों में जो टर्न आउट है वो 88% बढ़ गया। अब आप अंदाजा तो करें कि बाकी सारे के सारे हलके में जो टर्न आउट है क्या अंधेर नगरी है। यानी एक तो धुंध हुई, फिर उसके बाद अंधाधुंध हो गई। तो क्या अंधेर नगरी है कि पूरे के पूरे हलके में 337 या 340 पोलिंग स्टेशंस पर जो टर्न आउट है वो टर्न आउट रहा 30 से 35, और जो धुंध वाले इलाके थे, धुंध वाले, ठीक है ना, उनमें 88 से, यानी धुंध वाले इलाकों में फोन उधर मिल नहीं रहा। पूरे के पूरे अवाम निकल आए हैं पीटीआई को वोट डालने के लिए। अब पता चलेगा कि वो धुंध के भाई, एक बात है कि पता नहीं 18 मार्च को, अल्लाह करे धुंध ना हो, अब धुंध नहीं होगी मेरा ख्याल 18 मार्च को। तो अब 18 मार्च को वहां पे अगर धुंध नहीं होती, अब देखें कि वो किस तरह से अवाम निकलती है। और उन इलाकों में जरा याद रखिएगा कि किस तरीके से उसका टर्न आउट होता है। क्या 88 और 90% का टर्न आउट आता है। लेकिन एक बात और, ये जो धांधली हुई, जो आज रंगे हाथों पकड़ी गई, जो आज जनाब तहरीक इंसाफ की धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने मोहर सब्त कर दी है, ठप्पा लग गया है धांधली पर, ठीक है ना। तो आज यानी कि धांधली पर ठप्पा लग गया है, तस्दीक का ठप्पा लग गया है। उसको इस तरीके से पतली गली से, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कहा था ना कि इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी, बात यही है कि पतली गली से नहीं निकला जाना चाहिए। जो ऑफिसर्स, जो इंतजामिया या जो एजेंसी या जो डिपार्टमेंट या जो हुकूमत इनको अगवा करने में, यानी कि वही वाली बात है कि आपने सुना होगा ना, अगवा बराए तावान, अब अगवा बराए पैसे, ये अगवा बराए धांधली जो था ना, या अगवा बराए वोट, ये अगवा बराए धांधली वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनको उसका ये ना हो कि दोबारा इलेक्शन के चक्कर में वो सारा कुछ मामला दब जाए, नहीं, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि नून लीग हो या बाकी जमातें हों, खास तौर पे नून लीग जो अफेक्टीज में शामिल थी, इसका जो मुतासरीन में थी, और जिसने इस तरीके की जंग लड़ी है सियासी जमहूरी, और जो जंग आज जीत गई है, और जो भी है, जो जमहूरी हलके हैं, उनको चाहिए कि इस रीत को खत्म करने के लिए उनको अल्टीमेट एंड तक लेके जाना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए। उन इदारों का भी एहतसाब होना चाहिए, उन लोगों का, उन महकमों का, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, चाहे वो कोई और एजेंसी है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए जनाब। उनको बेनकाब, सिर्फ बेनकाब नहीं बल्कि उनको कटहरे में लाना चाहिए, ताकि आइंदा अगवा बराए धांधली किसी को करने की हिम्मत और जुर्रत ना हो। ये एक ब्रेकिंग के तौर पे इसमें मजीद जो मालूमात होगी। अब आप देखें कि बात वही है जनाब कि जब कोई इस तरह की सूरत हाल शुरू होती है, मैंने पिछली वीडियो में कहा तो लोगों ने कुछ ने कहा कि यार नकवी साहब आप क्या कर, मैंने कहा भाई आप ऐसे ही समझें कि अब कंट्रोल टावर ने हाथ उठाना शुरू कर दिया, और देख तो रहे हैं आप। फिर जब हाथ उठाना शुरू किया, आज उस्मान डार साहब ने क्या कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जब वो आ रहे थे ना, जुबैर साहब भी, नौशीन इफ्तिखार साहब भी, सारे के सारे वो जब आ रहे थे नून लीग के, तो उन्होंने उस्मान डार साहब ने कहा कि क्या आप उन पर तंज कर रहे हैं उस्मान डार साहब, कि क्या आप यानी नून लीग वाले आज भी छुपा के मिठाई तो नहीं लाए। तो उन्होंने कहा, और साथ उनको यह भी कहा कि आप मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं। अब क्या तंज कर रहे हैं, अब तो वो छुपा के मेरा ख्याल है लाए भी हैं और खा भी रहे हैं, दिखा के खा रहे हैं। तो भाई मेरे बात ये है कि मैं समझता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो प्रोसेस जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, अब हाथ उठना शुरू हो गया, और इस तरह से जैसे सर से हाथ उठना शुरू हो तो सियासी यतीम हो जाते हैं, और जब सियासी यतीम हो जाए तो फिर हालात यही होते हैं जो आपके सामने हैं। आप देखें कि दूसरा कौन सा फैसला आता है, वो राय कौन सी आती है,
और वो सीक्रेट बैलेट की आ गई तो फिर वही है, एक दोस्त ने मैसेज किया, वो मैसेज ये नहीं है लेकिन मुझे ना वो बड़ा एक दिलचस्प मैसेज लगा, और वो मैसेज ये था किसी दोस्त का कि भाई पीटीआई के वो दिन आ गए हैं कि जब कोई ऊंट को कहते हैं ना कि जब ऊंट पे भी चढ़ा हो तो कुत्ता फिर भी काट लेता है, ये पीटीआई के वही दिन आ गए। तो अब वो बात कहने की करने की ये है कि अब हालात कैसे टर्न ले रहे हैं, ये मकाफात अमल है भाई, ये मकाफात अमल इसी को बोलते हैं। किस तरीके से हालात टर्न ले रहे हैं, किस तरीके से कैसे कैसे चीजें एक्सपोज हो रही हैं, इससे तो ये भी लग रहा है कि 2018 की धांधली भी, लेकिन जब से मरियम नवाज साहब ने ये कहा ना कि जाओ जी वो हमने माफ किया आइंदा न करना, अब लग यही रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन वाले पीडीएम वाले कह रहे हैं कि जनाब के बाद ये है कि अब वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग तो हर कदम से यही लग रहा है कि अभी तक तो वो न्यूट्रल हैं, इधर से न्यूट्रल है, उधर से सर से हाथ उठ गया। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।